दर्शन भयो सवेरो हरि जू को, दर्शन भयो सवेरो। प्रभु के मुखारविंद का जब सुबह वैष्णव दर्शन करता है ना, तो अपने जीवन को धन्य करके मानता है कि ऐसे कौन से मेरे पुण्य होंगे कि वह परात्पर ब्रह्म, वह नंद नंदन, वो यशोदा जी के गोद में खेलने वाला परमात्मा आज मेरी गोद में विराज रहा है। એને એના ભાગ્યનો આમ ગૌરવ થાય કે જ્યારે સવારે ઉઠીને મંગળા કરાવી લાલનને ગોદમાં લઈને શૃંગાર કરતા હોય ત્યારે પોતાની જાતને વૈષ્ણવ ધન્ય માને। જો સેવા કરવી એટલે કેવળ ભોગ કરવા, ટેરા લેવા, પોતનું કરવું એ જ નથી। સેવા કરવું એટલે આખા જીવનનું ડિસિપ્લિન આવે। એ વૈષ્ણવને વિચાર થાય કે જે હાથે મારે કાલે ઠાકોરજીને જગાડવાના છે, જે હાથે મારે ચરણસ્પર્શ કરવાના છે, એ હાથે મારે પાપ કેમ કરી શકું? જે આંખે મારે ઠાકોરજીના કાલે મુખારવિંદના દર્શન કરવાના છે, એ આંખે મારાથી પાપ કેમ જોવાય? જે જીવવાથી મારે કાલે પ્રભુના ગુણગાન કરવાના છે, એ જીવવાથી મારાથી કોઈની નિંદા કેમ થઈ શકે? આ એક વિચાર વૈષ્ણવને આવે છે કે કાલે મારે સવારે ઠાકોરજીને મારું મુખ બતાવવાનું છે। જો આજે પાપ કરીશ તો કાલે કેમ કરીને ઠાકોરજીને મંગળા કરાવી શકે? આ વિચાર વૈષ્ણવને આવે। સેવા કરનારો વૈષ્ણવ એના આખા જીવનને ધન્ય બનાવતો હોય એવું આ દિવ્ય પુષ્ટિ માર્ગ મહાપ્રભુજી આપણને આપ્યો છે। અહીંયા ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કહે બીજમ કારુણિક પ્રભુ, એ કૃપાળુ પરમાત્મા એ આ મંત્રના બીજ છે કે જે આપણને ફલ આપવાના છે। અને આગળ ગાન કરતા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કહે કે આનો વિનિયોગ શું, આનાથી ફલ શું મળશે? सर्वोत्तम स्तोत्र करने से प्राप्ति क्या होगी? ये कहते हुए गुसाई जी आज्ञा करते हैं विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरा स्वाद सिद्धि न संशय। विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरा स्वाद सिद्धिरत्र न संशय। આનો વિનિયોગ શેના માટે? એક વસ્તુ સ્પષ્ટ કરી લો, દીકરાના લગ્ન કરાવવા માટે આ પાઠ નથી, દુકાન ચલાવવા માટે આ પાઠ નથી, પૈસા કમાવા માટે આ પાઠ નથી। कई बार हम अलौकिक तत्वों का लौकिक वस्तुओं के उपार्जन के लिए उपयोग कर देते हैं। आचार्यों कहे न कि मच्छर मारवा स्टेनगन નો उपयोग करे એવું કહેવાય। अरे जो काम अगरबत्ती जलाने से हो जाए उसको फिर स्टेनगन का थोड़ी उपयोग किया जाता है। लौकिक पामवा માટે अलौकिक નો પ્રયાસ ન થવો। જો ભગવાને તમને બુદ્ધિ પણ આપી છે, બુદ્ધિનો એવો ઉપયોગ કરો સંસારમાં કે મન બગાડવાનો વારો જ ના। लौकिकता मन सुधी पहुंचे ज नहीं। बुद्धि का सदुपयोग करके संसार के सभी मार्ग निकाल लो। हृदय को तो ठाकुर जी के लिए रहने दो। जब आपने कोई पण वस्तु हो कि आ अड़ता नहीं हो ठाकुर जी की वस्तु है, कारण के वापरेली वस्तु प्रभु ने न धराय। तो मन क्या क्या वापरीने आवीए छे अने पछी ठाकुर जी ने कहीए मारू मन ठाकुर जी में लागतुं नथी, तो वापरेलू ठाकुर जी कैसे अंगीकार करे? हम कहते तो मन प्रभु में नहीं लगता, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो लेते नहीं, इसलिए। क्योंकि उपयोग की हुई वस्तु हो, महाप्रभु तो मना करते हैं, अर्धभुक्त वस्तु प्रभु को नहीं धरनी। तो वापरेली वस्तु हो प्रभु के अंगीकार करें। विषयाक्रांत देहा नाम नाविक सर्वथा हरे। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं विषय से जलते हुए, जैसे बलते हुए घर में कोई रह नहीं पाता, वैसे जिसका हृदय विषयों से जल रहा है उसमें प्रभु भी नित्य वास नहीं कर पाते। इसका विनियोग क्या? विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने। भक्ति योग में आवता प्रतिबंधोनो नाश करवा माटे आनो विनियोग। भक्ति में जे कोई पण प्रतिबंध आवता हशे आ सर्वोत्तम स्तोत्रनो पाठ करशो, इस सर्व प्रतिबंधों ने ठाकुर जी दूर करेंगे, श्री महाप्रभु जी दूर करेंगे। प्रत्येक प्रतिबंधों जता रहे। अरे संसार प्रतिकूल छे ने सेवा में मन नहीं लागतुं ने, तो ठाकुर जी संसार पण अनुकूल करी आपशे। सर्वोत्तम स्तोत्रनी टीकामां गोकुलनाथजी જ્યારે ટીકા લખી ત્યારે કહ્યું
श्री गुसाई जी ने वंदन करता, नमन करता गोकुलनाथ जी कहे सर्व अभीष्ट प्रदायक। गुसाई जी ना चरणारविंद केवा छे कि सर्व अभीष्ट ने आपनारा छे। तो के बीजू बधु तो बीजा बधानी उपासनाथी पण मळे। धन मेळवવું હોય તો આની ઉપાસનાથી પણ મળે, ઘર મેળવવું હોય તો આની ઉપાસનાથી મળે, પરિવાર જોઈતો હોય તો આની ઉપાસનાથી મળે, સંતતિ જોઈતી હોય તો આની ઉપાસનાથી મળે। જુદા જુદા દેવતાઓની ઉપાસનાથી પણ આ લૌકિક વસ્તુઓ મળી જાય છે। પછી આ ગુસાઈજીની કૃપાથી મળે એવું વૈષ્ણવ કેમ ઈચ્છે? સમજાવતા કહ્યું બંનેમાં ફરક છે। अन्य देवताની ઉપાસનાથી જે મળે છે એ સંસાર વધારનારું હોય છે, પણ ગુસાईजी જે આપે છે એ अलौकिक साधनारू હોય છે। जैसे किसी से धन मिला तो उससे लौकिक बढ़ेगा, पर गुसाई जी की कृपा से मिला तो सेवा में उपयोग होगा। तो આવી કથા થઈ શકે, તો આવા ઉત્સવ થઈ શકે જે गुसाई जी की कृपा से मળી। गुसाई जी की कृपा से घर मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि जिसमें ठाकुर जी के विराजने का स्थान हो, जहां प्रभु विराज सके। એમની કૃપાથી સંસાર મળશે તો એવા સંસારના લોકો મળશે, એવા પરિવારના વ્યક્તિઓ મળશે જે સેવામાં સહાય કરશે। આ ફરક છે। તો બીજાથી પણ મળે, ગુસાઈજી પણ આપે, બંનેમાં ફરક એટલો પેલું લૌકિક વધારનારું હોય અને અલૌકિક સાધનારું હોય। તો વિનિયોગ ભક્તિ યોગમાં આવતા પ્રતિબંધોનો નાશ થાય અને પરમ ફલ આ કહેતા કહ્યું કૃષ્ણા ધરા મૃદા સ્વાદ સિદ્ધિ રત્ન રસમ છે। क्या सर्वोत्तम सूत्र तो साक्षात कृष्ण अधरामृत रूप है, सुधा रूप है। मैंने पहले ही कहा ना, महाप्रभु जी दो स्वरूप से आराध्य है हमारे यहाँ, एक अग्नि स्वरूप और दूसरा सुधा स्वरूप। ये सुधा रूप है साक्षात, क्योंकि भगवत सुधा के संबंध के बिना भगवत लीला का अनुभव नहीं होता, भगवत रस की प्राप्ति नहीं होती। भगवत लीला का अनुभव करना है, भगवत स्वरूप का अनुभव करना है तो सुधा संबंध होना आवश्यक है। सुधा संबंध न थाय ત્યાં સુધી ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ નથી થતો। અને એટલે જ ઠાકોરજીએ દસમ સ્કંદની જે વ્રજલીલા છે એમાં સર્વ ભક્તોને સ્વયંની સુધાનો સંબંધ કરાવ્યો છે। કારણ કે કૃષ્ણ કેવલ મનુષ્ય આકારે દેખાય છે, પણ એ તો છે રસોવૈસહ, રસરૂપ છે। પ્રભુમાં રસ સિવાય બીજું કાંઈ નથી। જેમ તમે મિશ્રીના ખીલોના બનાવો, જન્માષ્ટમીમાં ને સાકર મિશ્રી ઢાળીને આપણે ખીલોના બનાવીએ, ફૂલ બનાવ્યું હોય એની ડાળી બનાવો, પત્તી બનાવો, પણ કોઈ પણ ખૂણે ચાખો એમાં મિશ્રી સિવાય બીજું કાંઈ નથી, ખાલી આકાર ફૂલોનો છે તો મિશ્રી। એમ જ પ્રભુ આકાર જુદો લાગે છે તો રસોવૈસહ, રસ સિવાય પ્રભુમાં બીજું કાંઈ જ નથી। અને ભગવાન પોતાનો ભગવત રસ સુધા સંબંધ કરાવી અને ભક્તોને સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ કરાવે। અને વ્રજલીલામાં સર્વને સુધાનો સંબંધ કરાવ્યો છે। અને એ જ સુધારૂપ સાક્ષાત મહાપ્રભુજી છે કે જેના થકી ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ થાય। અને એટલે જ આપણે કહીએ ને કે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમની કૃપા મહાપ્રભુજી સંબંધ વગર ન થાય। શ્રી વલ્લભની શરણ ગયા વગર પુષ્ટિ પુરુષોત્તમનો અનુભવ નથી થતો। કારણ એટલા માટે કહીએ છે કે સુધારૂપ સાક્ષાત મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે। વ્રજલીલામાં તમે જુઓ, રાસલીલામાં ગોપીજનોને સુધાનો સંબંધ છે। છાક લીલામાં આपुન ખાત ખવાવત ગ્વાલિન જીન નહીં પાયો સુનો રે ભૈયા મેરી હથેળી ચાટ। અને પોતાની સુધાનો સંબંધ સખાઓને છાક લીલામાં કરાવે। વેણુનાદ કરી, વેણુ ગીતમાં તમે જુઓ, નાદ છે એ કેવલ અવાજ નથી, નાદ તો પાત્ર છે। પ્રભુ એમાં પોતાની સુધા પધરાવી, સ્વસ્વરૂપની સુધા પધરાવી અને સર્વને સુધાનો સંબંધ કરાવે। એટલે પ્રભુ વેણુનાદ કરે એને કેવલ અવાજ નહીં માનવો, અવાજ એટલે કે સાઉન્ડ, એ નાદ તો પાત્ર છે અને પાત્રમાં ભગવાન પોતાની સુધા પધરાવી સર્વને સુધાનું દાન કરે છે। એટલે વેણુનાદ સમયે ઠાકોરજીએ લતા પતા વૃક્ષો ગાયો હરણીઓ આ સર્વને સ્વસુધાનો સંબંધ કરાવ્યો। પ્રભુ નાના ગોદમાં હતા, યશોદોત્તંગ લાલિત, અને આપની લાર સ્ત્રવે થોડીમાં ચીબુક રૂપે આવીને અટકી જાય અને યશોદાજીને નંદ બાબાને વહાલ આવે અને ચીબુક ઉપર વહાલ કરે ત્યારે એમને પણ સુધાનો સંબંધ થાય। આમ વ્રજલીલામાં સર્વને સુધાનો સંબંધ છે। તો આ સુધારૂપ સ્વયં
શ્રી મહાપ્રભુજી, આ સુધાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ એ શ્રી મહાપ્રભુજી. અને એટલે જ આપણે ત્યાં બે પ્રકારની સૃષ્ટિ માનવામાં આવી છે, નાદ સૃષ્ટિ અને બિંદુ સૃષ્ટિ. ઠાકોરજી જયારે વેણુનાદ કર્યો અને વેણુનાદ કરતા પ્રભુના મુખમાંથી અધરામૃતના બિંદુ સર્યા અને સ્વામીજી આવીને ઝીલી લીધા, એ છે બિંદુ સૃષ્ટિ, એ છે વલ્લભકુલ. અને પ્રભુના વેણુનાદ ચારે બાજુ વ્યાપિત થયો અને નાદ સાંભળીને જે બ્રજભક્તો દોડીને પ્રભુની શરણે આવ્યા, એ છે નાદ સૃષ્ટિ અને એ છે આ વૈષ્ણવી સૃષ્ટિ. એ પુષ્ટિ માર્ગમાં બે સૃષ્ટિ છે, જો વેણુ દ્વારા જ આખી સૃષ્ટિનો ઉદ્ભવ છે. અને એટલા માટે તો મહાપ્રભુજીની વધાઈમાં આપણે